चार ही चेक करने चाहिए होनी चाहिए। हाँ जी, आज की जो मीटिंग है जी अपने ब्लॉक फतेहगढ़ साहब के समूह के क्लस्टर इंचार्ज साहबान जिनके साझी सिक्ख्या और तुहानूं दस्सिया गया कि इस मीटिंग का जो नाम है क्लस्टर इंचार्ज समूह का जो नाम दिता गया है कि ब्लॉक के सारे क्लस्टर जो है वो अपने एक जगह पर इकट्ठे होना है या अपने जो विचार वटांदरा करना है। तो आपको पता है इकट्ठे होना जो लोग विचार करते हैं उन्हें कुछ ना कुछ जो जरूर सकारात्मक जिन्हें चीज़ा निकलदियाँ जो अपने लिए फायदेमंद जी साबित होंगी। तो साढ़े साझी सिक्ख्या के इंचार्ज सरदार रुपिंदर सिंह जी तुम इन्होंने जानते होगे। इन्हों के फादर साहब सैकटरी टीचर रिटायर होए गुरजंट सिंह गुरचरण सिंह नामे तो सॉरी मैं नाम तो जानते हो गुरचरण सिंह इन्होंने नाम वाले करके हाँ जी गुरचरण सिंह ठीक है। उन्होंने बहुत चंगा याद सी उन्होंने डॉक्टर भी काफ़ी देर से किया जी क्योंकि उनका DRP सीगे डॉक्टर से मैं DRP सीगा सिविल का तो उन्होंने अंदर जो असी 3-4 साल जो काम करे ठीक है। जगतार सिंह नाले सीगे बाकी इंचार्ज नहीं हो गए सरदार रुपिंदर सिंह जी तो जो अपने ब्लॉक के क्लस्टर इंचार्ज देखेंगे क्लस्टर वो है साढ़े सरदार गुरजंट सिंह जी जो कि पहला बलदीप सिंह देख रहे थे तो आए हैं चंडीगढ़ तो ठीक है जी। तो असी सारे का जो मैं अपने वालों तो अपने क्लस्टर इंचार्ज साहबान वालों तो साझी सिक्ख्या का जो बहुत स्वागत करते हैं क्योंकि सानू इस चीज़ की लोड़ सी क्योंकि ज़्यादातर जो असी क्लस्टर इंचार्ज पुराने हैं जी उन्होंने बहुत ज़्यादा लोड़ है क्योंकि नवीं तकनीकों ने जो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया रही हुई पढ़ाई हुई है बच्चों करवाई जाती है स्कूलों के तो बच्चे जो थोड़ा इंटरस्ट लैके सीखते भी हैं जिस करके समय की हानि बन गई सानू ये अज की जो ट्रेनिंग इसकी बहुत जरूरत सी साढ़े कलवंत कौर मैडम वालों बार बार मीटिंगों के मसला उठाया जाता है शुरू कि सानू जो कंप्यूटर सिखाया जाए सानू आता नहीं इस करके साढ़े जो काम ने वो मतलब लंबे रहते हैं पेंडिंग रहते हैं तो सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद है कि इस जो अज मीटिंग हो रही है इसका सानू बहुत फायदा एक धन्यवाद जी सारे थैंक यू सर। तो सारे ही CSP साहबान का इतने अज CSP कलैक्टर के काउंटर का स्वागत करते हैं असी तो अज आप इतने इकट्ठे होने का मकसद यही है भी थोड़ी जी अपनी क्लस्टर की प्रॉब्लम आ गई तो किमें हल कर सकते हैं क्लस्टर लैवल पर क्योंकि बहुत सारिया प्रॉब्लम जो फेस करते हैं तो अज वो आप विचार वटांदरा करा थोड़ा तो टैक्नोलॉजी ना जोड़ांगे ठीक है ना भी एक्चुअल जी भी चीज़ों की अज डिपार्टमेंट भी डिमांड कर रही है तो उन्होंने आप किमें आप समय जो है हानि बन सकते हैं ठीक है। एक आप छोटी जी एक्टिविटी करते हैं तो वो एक्टिविटी आप अपने जी है इंट्रोडक्शन हो जाएगी तो एक्टिविटी इदा की है बई सब तो पहला आप अपना नाम दसना ठीक है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਟ ਫਰੂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਫਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਾਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਤੇ मेरा नाम रुपिंदर सिंह है तो मैं घूमना फिरना पसंद है। नहीं हाँ देखो ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਹਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੇਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰਿਟ ਫਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ मैं एक उदाहरण ये दे देना भाई मेरा नाम गुरजंट सिंह है
ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰਿਟ ਫਰੂਟ ਆ ਉਹ ਅਨਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰਿਟ ਫਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰਿਟ ਫਰੂਟ ਆ ਉਹ ਪਪੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਇਹ ਕਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸਰ ਜੋੜਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਭੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਨਹੀਂ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਚ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੋਪ ਸੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਚ ਕਾਫੀ ਨਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨਪਸੰਦ ਫਰੂਟ ਹੈਗਾ ਅਨਾਰ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਫਰੂਟ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਆ ਉਹ ਅਨਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਫੇਵਰਟ ਫਰੂਟ ਚੀਕੂ। ਚੀਕੂ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰਿਟ ਫਰੂਟ ਆ ਉਹ ਅਨਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈਗਾ ਚੀਕੂ ਚੀਕੂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਰ ਹੈ ਜੀ ਫੇਵਰਿਟ ਫਰੂਟ ਤੇ ਮੈਡਮ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੇਵਰਿਟ ਫਰੂਟ ਚੀਕੂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ मेरा नाम देवदा है ते मेरा जो मनपसंद फूड है वो भी अनार ही है। जिस तरह सरदार गुरजंट सिंह जी का अनार है ते मैडम मनिंदर कौर जी ते मैडम कुलवंत कौर जी दोनों का चीकू है। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਜੀ ਅਨਾਨਾਸ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫੇਵਰਿਟ ਫਰੂਟ ਸੀਗਾ ਅਨਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ CHP ਆਪਣੇ ਹਾਰੀ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ CHP ਸਟਾਫ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰਿਟ ਫਰੂਟ ਸੀਗਾ ਚੀਕੂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦੇਵਦਾਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਫਰੂਟ ਅੰਬ ਅੰਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਰ ਸੀ ਤੇ ਫੇਵਰਟ ਫਰੂਟ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਚੀਕੂ ਸੀ ਚੀਕੂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਅਨਾਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਾਨਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਫਰੂਟ ਅੰਬ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਫੇਵਰਿਟ ਫਰੂਟ ਅਨਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਦਾ ਚੀਕੂ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਅਨਾਰ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਨਾਨਾਸ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅੰਬ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੇਟ ਆਏ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਚਲੋ ਦਿਓ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਟ ਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ PhD ਮੈਮਨਪੁਰ। ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਅਨਾਨਾਸ ਹੈ। ਅਨਾਨਾਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰਟ ਫਰੂਟ ਅਨਾਰ, ਮੈਡਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚੀਕੂ, ਚੀਕੂ। ਨੇ ਦੇਵੀਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਨਾਰ, ਅਨਾਰ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਨਾਨਾਸ। ਅਨਾਨਾਸ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਆਮ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਦਿਮਾਗ ਆ ਜੋ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਫਰੂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਮਰੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਪੀਤਾ ਅਨਾਰ ਸੋਰੀ ਅਨਾਰ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਚੀਕੂ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਚੀਕੂ, ਤੇ ਦੇਵੀਲਾਲ ਦਾ ਸਰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਅਨਾਰ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਦੇਵੀਲਾਲ ਸਰ, ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਨਾਨਾਸ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅੰਬ, ਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰ ਦਾ ਅੰਬ, ਮੈਮ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਨਾਨਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤੇ ਅਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ मैं याद करते करते अपना फेवरेट फूड भूल गया कि मेरा फेवरेट मेरा नाम अभय है। नहीं मेरा फेवरेट फ्रूट है स्ट्रॉबेरी। गुरजंट जी का सीगा अनार, बलविंदर कौर मैम का सीगा चीकू, कुलवंत मैम का सीगा भी चीकू, देवीलाल सर का सीगा अनार, ते कुलवंत रंजीत सर का सीगा अनानास, अवतार सर ते सुरजीत सर दोनों का आम है, ते मैम का सीगा अनानास, रविंद्र मैम का सीगा अनानास, ते फिर ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਫੂਡ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ। ਹਾਂ, memory। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਮਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸਮਝੋ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਫਰੂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ ਫੇਵਰਟ ਫਰੂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੰਜੀਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸੰਜੀਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੰਜੀਤ ਹਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੀਮ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਦੇ ਸਕਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਸਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ CST ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲੌਕ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨੇ CST ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ CST ਕਲੈਕਟਿਵ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਸੁਨੀਲ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰ ਮਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜਦ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁਦਾਇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਮੁਦਾਇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਰ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿਹੜੇ? ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਰ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਆਸਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਕੋਈ CST ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਰਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ 2 ਬੱਚੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਕ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 20 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਵਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ? ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਕੱਠ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੈਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰੇ, ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਡੇ 20 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਘੱਟ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੰਕਰੀਟ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ NGO ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ 2018 ਦੇ ਲਾਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਉਂ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਥਰਡ ਪਿਲਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯੂਥ ਟੇਕਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਥ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਯੂਥ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਯੂਥ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੀਏ ਵੀ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 3 ਪਿਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 2019 ਦੀ, ਹਾਂ 19 ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਕੱਟ ਹੋਇਆ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭਾ। ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭਾ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਸਐਮਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਫਸਟ ਕਲਸਟਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ 2 ਟੀਚਰ ਨੇ 3 ਟੀਚਰ ਨੇ 1 ਟੀਚਰ ਹੈ, ਬਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਰੁਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਉਹਨੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਨ, ਆਪਸ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਲਸਟਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਹਾਲ 'ਚ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਸਟਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਸ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਸਟਰ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਸਟਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਮੀਟਿੰਗ। ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਟੀਚਰ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਚਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਲਸਟਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਰ ਦਾ ਕਲਸਟਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਰ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੁੜੇਗਾ। ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੋਟਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ PGIC ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ
ਕਲਸਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਸਮੂਹ ਜਾਂ CST ਕਲੈਕਟਿਵ ਲਿਖਿਆ ਕਲੈਕਟਿਵ ਮਤਲਬ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ CST ਕਲੈਕਟਿਵ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਬਲਾਕ ਮਾਧੀਆ ਬਲਾਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਮਾਧੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਬਲਾਕ ਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਲਾਕ ਮਾਧੀਆ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੈਸੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਲਸਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ CST ਕਲੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਪਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਪਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਜੁੜੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲਸਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਘੁੰਮਦੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਚਾਹੇ ਉਹ GSS ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਸਟਰ ਅਕੈਡਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਵੀ CST ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਦ ਕਿ HT ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ CST ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ CSTs ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ BPOs ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਹੈ ਹੋਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਕਿ CST ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ CST ਨੂੰ ਕਲਸਟਰ ਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਣ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਰੋਲ ਮਤਲਬ ਰੋਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ CST ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ 4 ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਜਿਹੜੇ CST ਕਲੈਕਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 4 ਬਲਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੰਡੀ ਕਲਿੰਗਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ CST ਕਲੈਕਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਖਮਾਣੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ 5ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਹੈ ਉਹਦਾ CST ਕਲੈਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਰਨਿੰਗਸ ਨੇ ਕਿ CST ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਦਾ ਈਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀ ਬਟ 60 ਜਿਹੜੇ 16 ਪਲੱਸ CSTs ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੋਟਾ ਕਿ ਕਲਸਟਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਸਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਲੈਕਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਲਸਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਭੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੱਗ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਲਸਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਹਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਕੀ ਕਰਕੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੀਐਚਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ? ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਆ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਘਟਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਈ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਟਰੈਂਥ ਨਾ ਘਟੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ। ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਾਕ ਦਾ ਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਡਾਕ ਕਾਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਡਾਕ ਇਹ ਲਿਖੋ ਨਾ ਡਾਕ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਂਦੀ ਡਾਕ ਇਹ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕ ਹੁਣ ਤਾਂ soft ਸਾਡਾ copy ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਦੇ ਚ। ਬਾਕੀ ਬੁੱਕਸ ਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੋ ਬੁੱਕਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ 10 ਵਾਰ ਬੁੱਕਸ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਵਾਈ ਵੰਡਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ Randall ਐਰਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀੜੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਐਰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਸਰ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੇ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਿਖਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਬਣਦਾ ਆ ਸਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਘੰਟਾ ਦਾ ਵੰਡ ਜਾਂ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਆ ਗਿਆ Proper utilization ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਨੇ। ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰ ਸਰ ਕਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਆੜ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜਾ ਖੋਲਾ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਸਹੀ ਬਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੁਝ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪਕਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ Enrollment ਕਰਨਾ। ਹਰ ਮੰਥ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ enrollment ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਐਪ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਟੀਚਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਐਚਡੀ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਡਾਕੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪੇ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੀਡੀਐਫ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪੂਰਾ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੇਟ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਨਾ। ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਪੜਾਉਣੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਪੜਾਉਣੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੜਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਚੌਥੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੀ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾ ਸਕੂਲ ਚ ਆਪਣੇ ਸਰ ਸੀਐਚਡੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ICS ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਅੱਛਾ। ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਟੀਚਰ ਘੰਟਾ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੀਐਚਪੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਅਲਾਟਡ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਰ ਕੋਈ
ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਟਾਪੇ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ACR ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਡੇਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ CHT ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ACR ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ACR ਪਾਈ ਦੀ ਬਲਾਕ ਦੀ। ठीक है अब लोग काफी चीजें आ गई हैं काफी सारी चीजें सब्सक्राइब करनी सब्सक्राइब करो हाँ कुछ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਡਿਊਰਿੰਗ ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ CHT ਦੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਪਾਉਣਾ CHT ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ CHT ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ CHT ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਟਾਇਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਾਰਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ BMT ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ CHT ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ CHT ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟੀਚਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਜੇ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟਕੇ ਜਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟੀਚਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਕੱਲ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਲਾਈਆਂ ਬੁਣ ਕੇ ਤੇ ਲਸਣ ਕੱਟਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਹੋ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਆਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਲਾਸ ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸਕੂਲ ਰੋਜ਼ ਕੱਢੋ ਉੱਥੇ ਕੰਮੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਟੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਆ ਜੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਘੰਟੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਥੋੜੇ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਪੜਾਇਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਚੱਲਿਓ ਤੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਨਾਕਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਮੋٹے ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਆਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਸ ਸੈਂਸ ਕਿ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਲਿਖੋ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 14 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਦਾਖਲਾ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਖਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਸਾਰੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਨਹੀਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੰਬਰ ਕੋਈ
4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਨਾ? 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਢੇ 10 ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਣਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੋਟਰ ਦੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਠੀਕ ਆ ਹੈ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਢੇ 10 ਲਾ ਲਓ ਸਾਢੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ 10 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੋਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਲਿਖ ਲੈ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਚਾਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੇ ਪੜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਐਮਡੀ ਸਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਸਰ 15 ਦਿਨ ਚ 2 ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰੇ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੈ ਦੂਜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਕੰਮ 15 ਦਿਨ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਜਾਣ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਆਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਦੇ ਪੜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੇਜੀ ਦੂਜੇ ਭੇਜਦੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਜਾਂ 3 ਬੈਚ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਿਤਾਬਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜੂ ਬਸ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਥਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਥਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ 2 ਹਾਂ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫੀਡਬੈਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਲ ਘਟ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਉਣਗੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾਖਲਾ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੋਣੀ ਇਹ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਗਏ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਲਿਖਦੇ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਫਸਲੇ ਦਾ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ BC ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ BC ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ BC ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵੀਰਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 4 ਵਾਰ ਚੱਲੋ ਚਾਰ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀਕਲੀ ਕਰੋ ਵੀਕਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੰਟਾ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਮਿਡਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਮਿਡਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬਣਨਾ ਰੋਜ਼ ਫੋਟੋ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਰੋਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਖਬਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਜਾਈਏ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਦੇਖੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਮੋਟਾ ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਗੀ ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ। ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਡੇਟਾ
ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਦੀ ਹੁਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਟ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂਅਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੈਵਲ ਤੇ CST ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਢ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਆਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਯੋਗ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕੇ ਡਾਟਾ ਜਿਸ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਡਬਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਵੀ ਦੁਹਰਾਅ ਬਹੁਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ CST ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ CST ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹੀ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂਅਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਜਾ ਰੱਖੋ ਜੀ ਆਹ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ 100% ਗੱਲ ਇਹ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਬਾਅਦ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਮੰਗਦੇ ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ ਸਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜਾ ਰੱਖ ਲਓ ਪਰ ਆਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਟੱਪਾ ਗਿਆ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਾਤ ਦਿਮਾਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਰ CST ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਆ ਦੋ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਇਹ ਸਰ ਦੇ ਇਹ ਸਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਕਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਕਰ ਦੋ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕੈਂਟ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਂ ਹੱਥ ਲਾਓ ਨਾ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ 10,000 ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਡਮ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਡਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦਈਏ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਭਰੋਂਗੇ ਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦ ਸਮਾਨ ਦੇਤਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੀਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਿਓ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁਣ ਤਾਲਮੇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਹਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਰਜਿਸਟਰ ਬੋਲੋ ਉਹ ਤੋਂ ਆਹ ਕਰ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਹੋਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਹੋਣ ਬਟ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਜਿਸਟਰ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਮ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਚੱਕਣਾ ਜਾਂ
10 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਕਿ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਂਸ ਪੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਸਾਂਭਣਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ CIT ਕੈਟ ਵੀ ਸਿਖਾਈਏ ਬੋਲਣਾ, ਵੀ ਕੈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਮਲਵੀਰ ਸਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਬੱਚੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦਿਨੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਰ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਟ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਈਏ। ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਪੇਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਰ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾ- ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਧਰ ਲੇਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਉਹ ਹੈ। ਜੋ ਚਲੋ ਜੇ ਜੋਧਪੁਰ ਗਿਆ, ਜੋਧਪੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਥੋੜਾ ਹਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਨਾ 5 ਆਪ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਸੱਤ ਵੀ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਲਿਓ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਗਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਦੀ ਨਾ ਸਟੋਰ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂਅਲੀ ਉਹ ਮੈਨੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢੰਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਵੀ ਢੰਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢੰਗ ਚੈਨਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਚੈਨਲ ਕੀ ਹੈ? ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਈਮੇਲ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਜੀਐਮਡੀ ਸਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੋਣ, ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੂਗਲ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ? ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਬਾਰੇ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਬਾਰੇ, ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼, ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਦਾ ਚੱਲਣ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਈਵ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਲਿੰਕ ਪਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਿੰਕ ਓਕੇ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਨੇ ਭਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਾਟਾ ਖਾਸ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿਦਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੂਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਗੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ 2 ਘੰਟੇ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ 2 ਘੰਟੇ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਮਹੀਨਾ ਲਵਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। 2 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 12 ਦੇ 12 ਘੰਟੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਜਾਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਸਿਖਾਉਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ
ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਓਗੇ ਠੀਕ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਆ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾ ਦੋ ਬਸ। ਦੋ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਕरेंगे 2 ਘੰਟੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ 2 ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਖਾ- ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਤਾ ਦੋ ਸੀਐਮਡੀ ਬੀਐਮਡੀ ਦੀ ਬਤਾ ਦੋ, ਇਹ ਸਿਖਾ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਈਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਖੋਲਣਾ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੈਪਟਾਪ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਫੋਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੈਪਟਾਪ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਥਿੰਗਸ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਥਿੰਗ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਬੱਚੇ ਸਵਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਆਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਫੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਬਟ ਕਿਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈਪਟਾਪ ਹਲੇ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਤਿੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਲਵੰਤ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ ਫੋਨ ਵੀ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ- ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੱਧ। ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਪੜ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਊੜੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਉਹ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਜਦ ਸਿੰਪਲ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਜਬੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਹੀ ਸਰ ਫੋਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰ, ਜੇ ਲਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਲਿਆ, ਫੋਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੇ, ਫੋਟੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲਿੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗੈਲਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਰੀਏ ਜੀ ਲੈਪਟਾਪ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਨੇ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ का ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ठीक है लैपटॉप काट ली बना हाँ सर काट लो काट लो देखो अपन का इतनी बात सुना के रखे हैं ग्रैंड पे की खबर कोई कोई गल नहीं, सरकार के ताए सोच समझ के देते हैं ना, वो सरकार को पता है भी ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ हाँ पर बिल्कुल एक मिनट ਦਿਖਾਏ मैं थोड़ा जा ओवरव्यू देना थोड़ा लाइक सर ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। नहीं नहीं साडा नहीं ये है तो ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ, ਏਸਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ
ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅੱਛਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕਲਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਟਾਪ ਆ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿੱਪ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਲਿੱਪ ਲਾ ਲਓ ਹਾਂ ਸਟicker ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮਾਰਕਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮਾਰਕਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਲਿੱਪ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਸੈਲੋ ਟੇਪ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚਾਰਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਆਣਾ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਮੈਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਇਧਰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਨਾ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੈ ਸਪੇਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਪਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦਿਓ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਪੁਰਾਣੀ ਭੇਜੋ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲਓਗੇ ਮੈਂ तो साल पुरानी फोटो ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਹਰੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜਰ ਤਾਂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਚਾਰਜਰ ਲਗਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ 100% ਹੁਣ ਬੈਟਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ 100% ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲ ਚਾਰਜਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਫੋਨ ਨੂੰ ਨਾ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੋਨ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਪਟਾਪ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਦਾ ਸੈੱਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਲਸਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਆਦਤ ਨਾ ਵਰਤੋ ਆਦਤ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਗੇਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਗਿਰੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਮਤਲਬ ਆਦਤ ਨਾ ਪਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ